हठात गृहर उत्तर दिगरे थिबा द्वारटा खोली बाहरर कई जणे व्यक्ति तांकरी आड़कू आसिबाकू लागिले। केवल जे आसिले ता नुहे, डाइनिंग रु चेयर टे टाणी आनी फायर पाखरे बसिले। आश्चर्य हेला निकोलास, अद्भुत लोकटाए। ग्रीबा पाखरु पाद जाए लंबी थिबा धड़ा लंग ओभरकोट सहित सफेद फर कैपटा मुंडरे पिंधा होइथाए। आद्रे आड़कू चाहि रुसियान भाषा कहले, हालो आद्रे गुस्तव, केमिति अछंती? आद्रे उत्तर देला, बहुत भल। निकोलास रा परिचय देबाकू जाई कहिला, ए हेउछंती मोर बंधु निकोलास रॉबर्ट। आउ अधिक किछि कुहाइबाकू न देई आगंतुक जनक करमर्थन करबाकू हाथ बढ़ाई इंग्रेजी रे कहिले, हेलो निकोलास रॉबर्ट, आई एम सर्गेई लियोनोव, नाइस टू मीट यू। करमर्थन करी चमकी उठिला निकोलास। भद्र लोकंकर हाथटा कि थंडा। परे नजर करी जानी पारला हाथटी एते शीतल हेबा अहेतुक नुहे। बाहर जे तुषार झड़ चलीछि। सर्गेईंकर फर कैप रे एबे मध्य किछि तुषार कणिका लागी रहिछि। एथर से निकोलास को कहले, आई एम योर हाउस ओनर। मु बहुत खुशी जे आम स्टेट शाखा रिपब्लिक को रेल संयोगीकरण हेउछि, विशेष करी मोर जन्मस्थान याकुटस्क को। तुमर जेते दिन इच्छा एठारे रही पार, एपरिक तुमे चाहिले प्रोजेक्ट शेष हेबा पर्यंत मध्य रही पार। निकोलास नजर करी देखुथिला तांकर गृह स्वामी सेर्गेई को बेस बयस हेगलानी, किंतु शीतल जलवायु कारणर सबु रूसीय मानक भଳି तांको मध्य वार्धक्य ग्रास करि पारि नाही। आद्रे चुली पाखर उठी चली गले। गोटे ग्लास रे किछि भोडका आनी भद्र लोकंको ऑफर कले। सेर्गेई धन्यवाद जणाई एका निश्वास रे पानपात्रटीको खाली करिदेले। निकोलास आड़को चाहि कहले, आमर एही शीतल अंचल सबकिछि भल। बहल लोमयुक्त प्राणीर मांस कहंतु बा गहम जातीय खाद्य हो किंबा एही सुस्वादु पानीय सबकिछि प्रचुर परिमाण रे मिलिथाय। लोकमाने मध्य आक्रमणात्मक मनोभावर नुहंती, केवल समस्या सृष्टि करंती भाम्पायर माने। सेमाने एही मनुष्य समाज रे ही मनुष्य रूप रे रहिथांती। आपण माने चेष्टा कले मध्य सेमानकु चिन्हि पारिबे नाही। एणु बेलहु मु आपनकु सावधान करि दउछि। कोनोसी परिस्थिति रे आपण माने निर्जन निबिड़ अंधकार रात्रि रे एकाकी गृहरु बाहरकु बाहरिबे नाही। ठीक अछि, एबे मु उठुछि, परे आसिले कथा हेबा। एतिके कही भद्र व्यक्ति जो द्वार दे आसीथिले आद्रेईर बारण सत्ते सेही द्वार बाटे बाहरकु चली गले। निकोलासर चौड़ा छातीटा भୟରେ कंपिबाकू लागिला। भୟରେ अस्थिर हेउथिबा निकोलास को प्रबोधना देबाकू जाय आद्रेई कहिला, किछि चिंता करना बंधु, आमे कालिठारु कामरे जॉइन करिबा। थरे कार्य मन रहीगले ए भूत प्रेत बा भाम्पायर माने मनकु मन केउ आडे हजि जिबे। आस आमे रात्रि भोजनटा खाई नबा। एबे गृहटा मध्य बेस उषुम हेगलानी। शीघ्र शयन कले आसंता काली शीघ्र उठिबाकू हेबो, काहेकि ना आम चाकरीर प्रथम दिवस। परदिन उभय बंधु प्रोजेक्ट ऑफिस रे जॉइनिंग रिपोर्ट प्रदान कले। साइट इंजीनियर भाबरे उभयंकु सेमानकर कार्य बुझाई दियागला। टेक्निकल किट बैग धरी से दिन सेमाने फेरी आसिले। आसंता कालीठारु सेमानकु रोड मैप एवं सर्वे इंस्ट्रूमेंट धरी काम करिबाकू पड़िबो। एहा मध्यरे बेस किछि वर्ष बीती जाइछि। शाखा रिपब्लिक याकुटस्क रेलपथ बिछाइबा कार्य आशानुरूप अग्रगति करुथाए। रुसियान मेड भारी जंत्रपाती कार्य करने द्वारा प्राकृतिक प्रतिबंधक सब सहजरे दूर हो जाउथाए।
ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ନିକୋଲାସ ଏବଂ ଆଦ୍ରେଇ ଟୋମାଟୋର ସେହି ନିର୍ଜନ ଗୃହଟିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ରହିବାର ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। କେବଳ ନିକୋଲାସକୁ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ସେର୍ଗେଇଙ୍କର ଚାଲିଚଳନଟା ଯାହା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଦିନ ସେ ଏଠାରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେ ଏମିତି ଅସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ ନିକୋଲାସ ଓ ଆଦ୍ରେଇ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁଟସ୍କୁ ରେଳ କେବେ ଚାଲିବ ପଚାରନ୍ତି। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ। ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ୟାକୁଟସ୍କୁ ରେଳ ଚାଲିବାର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହିଁ ସେ ଯାତ୍ରୀ ହେବେ। ବେଳେବେଳେ ସେର୍ଗେଇ ଲିଓନଭ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ କାମ ସାଇଟ୍ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ନିକୋଲାସକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ରେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଥାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ଲେନା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ରେଳ ସେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ। ୟାକୁଟକ୍ ସହରକୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନଦୀଟି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ପଥରୋଧ କରେ। ବିଗତ କେତେଦିନ ହେବ ସେମାନେ ଆଉ ଟୋମାଟୋକୁ ଫେରି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ସାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଦୂରରୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଟୋମାଟୋ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେହି 2 ବା 3 ଦିନ ଭଳି ଛୁଟି ପାଇଲେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଫେରିଆସନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ିରେ। କେବଳ ଅକ୍ଟୋବରଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ଶାସନ ଚାଲେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ବହଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ କାମ ବନ୍ଦ ରହେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଫେରିଆସନ୍ତି ଟୋମାଟୋର ସେର୍ଗେଇଙ୍କ ବାସଗୃହକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସାଇବେରିଆର ଶୀତ ଋତୁଟା ବହୁ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଲମ୍ବା ଛୁଟି ପାଇଲେ ଆଦ୍ରେଇ ଚାଲିଯାଏ ମସ୍କୋ ତାର ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ବିଶେଷକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗ୍ୟ ନିକୋଲାସର ନାହିଁ। ସେ ଟୋମାଟୋର ସେର୍ଗେଇଙ୍କର ନିର୍ଜନ ଗୃହରେ ଛୁଟି ବିତାଏ। ଦିନବେଳା ଟୋମାଟୋର ଗିର୍ଜା ଘରେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ୟାରୋଲ ଶୁଣି ବର୍ଲିନର ସୁଖ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଏ। ଲିଓନଭଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳେ ତାର ମନେ ହୁଏ ଯେମିତି ତାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାହାରି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାକୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଗ୍ରିଟିଂସ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ମନଟା ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ, କେମିତି ଫେରିଯାଆନ୍ତା କି ବର୍ଲିନକୁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନିକୋଲାସ ଅତିବାହିତ କରିସାରିଲାଣି ଏକାଧିକ ଶୀତ, ବସନ୍ତ ଓ ଶରତ। ସାଇବେରିଆର ଏହି ଅନୁଭୂତି ସବୁ ତାର ଛାତି ତଳର ହୃଦ କୋଟରରେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଗଲାଣି। ଏବେ ସିନା ପ୍ରବାସରେ ଅଛି, ପୁଣି ସେ କେବେ ଫେରିଯିବନି ଜର୍ମାନୀକୁ। ସେତିକିବେଳେ ସେ ତାର ସାଇତା ହୋଇଥିବା ଅନୁଭୂତିକୁ ବଖାଣି ବସିବ ବର୍ଲିନରେ ତାର ପରିବାର ସମ୍ମୁଖରେ। ରେଳ ଲାଇନ ବିଛାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ। ଏବେ ସାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉଠି ଆସିଛି ୟାକୁଟକ୍ସ ନିକଟକୁ। ଲେନା ନଦୀ ତୀରରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଛି। ୟାକୁଟକ୍ସ ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ଏଠାରେ ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି। ବସନ୍ତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶରତ ଋତୁରେ ଏଠାକୁ ଅନେକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପଟିର ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦିବସମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାହାର କରି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ୟାକୁଟକ୍ସ ସହର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ। ସତରେ ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଏଠାରେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ବିଶାଳ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରେ ପ୍ରାଗ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ବିଶାଳକାୟ ମେମୋଥର ଏକାଧିକ ଫସିଲ ଦେଖି ସେଦିନ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ନିକୋଲାସ। ତାପରେ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ବିସ୍ମୟକାରୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଘର କିଙ୍ଗଡମ୍ ପର୍ମାଫ୍ରଷ୍ଟ। ଅନ୍ଧକାର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଓ ବିଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ରୁଷୀୟ ସ୍ଥପତିମାନେ ତାହାକୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ନିକୋଲାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଦେଖି ମଣିଷ ହାତର ନିପୁଣତା। କିଏ ବା କାହିଁକି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ଫସିଲ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୃତ ଏବଂ କାହିଁ କେତେ କୋଟି ବର୍ଷ ଅତୀତର। ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ନିକୋଲାସ ଦେଖିଲା କିଛି ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଲୋକ ଯୋଡ଼ା ଯେମିତି ତମାମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଭୟରେ ସେ ଆଦ୍ରେଇର ହାତଟିକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଆଦ୍ରେଇ ନିକୋଲାସକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଭଲ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ଆସ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ପର୍ମାଫ୍ରଷ୍ଟରୁ ବାହାରି ଯିବା। ଦୁହେଁ ଅନତି ବିଳମ୍ବେ ସେହି ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ସେଦିନ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ୟାକୁଟିଆନ ହୋଟେଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ୟାକୁଟିଆନ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଡବଲ ରୋଟି ସହିତ ସାଲମନ୍ ମାଛ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହର୍ସ ମିଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ। ଗହଳ ଚହଳ ନଥିବା ଏହି ହୋଟେଲରେ ବସି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ବସି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ନିକୋଲାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲା ହୋଟେଲର ପଶ୍ଚାତରେ ବସିଥିବା ଗ୍ରାହକଟିଏ କେମିତି ଗଭୀର ଭାବରେ ତାହାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ।